नमस्कार, मैं हूँ खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा, आइए देखते हैं इस बुलेटिन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। ये खबर मालिया हटीना से सामने आ रही है, जहां पर लोहाना समाज के प्रमुख की ओर से अपनी शादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर गोल्डन जुबली एनिवर्सरी मनाई गई, जिसमें लोहाना समाज के लोग बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। मालिया हटीना में लोहाना महाजन के प्रमुख प्रवीण भाई खोड़ा की ओर से उनकी शादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी को मनाने का आयोजन किया गया था, जिसके तहत लोहाना महाजन वाड़ी पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें लोहाना महाजन समाज के लोग बड़ी तादाद में पहुंचे थे। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर डांडिया रास का भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था और इसके साथ ही जलाराम मंदिर के ट्रस्टी और महिला मंडल की ओर से प्रवीण भाई खोड़ा और उनके धर्मपत्नी मंजूबेन खोड़ा को मोमेंटो देकर और शॉल उठाकर उनका सम्मान भी किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। कल गामा पहलवान का जन्मदिन था और इसलिए कमाटी बाग में रखे हुए गामा पहलवान की ओर से उठाए गए 1200 किलो वजन के पत्थर को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे थे। दरअसल गामा पहलवान की ओर से 1200 किलो वजन का ये जो पत्थर उठाया गया था, उसका इतिहास और उस पत्थर से जुड़ी हुई बातें पत्थर के साथ बड़ौदा म्यूजियम में रखी हुई है, जिसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कल बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। भारत में जब भी पहलवान की बात होती है तब गामा पहलवान की बात ज़रूर निकलती है। दरअसल गामा पहलवान एक ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान एक भी कुश्ती में हार नहीं देखी थी। उन्होंने सारी कुश्ती में जीत हासिल कर अपनी एक अलग पहचान खड़ी की थी। दरअसल उनका जन्म अमृतसर में हुआ था, लेकिन उनकी मौत पाकिस्तान में हुई थी। वैसे आपको बता दें कि कमाटी बाग में 1200 किलो वज़न का पत्थर जो कि गामा पहलवान की ओर से उठाया गया था, उसे रखा गया है और बड़ौदा म्यूजियम में रखे हुए इस पत्थर को देखने के लिए कल उनके जन्मदिन के मौके पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे थे। तब कमाटी बाग के क्यूरेटर की ओर से इस मामले में ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई है। ગામા જે હતા એ ગુલામ મોહમ્મદ તરીકે ઓળખાતા હતા અને 1960માં એમનો ડેથ થયો। એમણે 1200 કિલો વજનનો જે પથ્થર ઊંચક્યો એ મહારાજા સર સયાજીરાવ વખતનો છે અને 23/12/2002માં એ પથ્થર ઊંચકેલો હતો। લોકોનું આકર્ષણ એવું છે કે સ્પેશિયલ એ લોકો જોવા આવે છે કે ગામા પહેલવાને પથ્થર જે ઊંચક્યો છે એ બતાવો, તો અમે સ્પેશિયલ એનું ડિસ્પ્લે કરી અને આખો અલગ એનો શેડ બનાવી અને આખું ડિસ્પ્લે કરવામાં આવેલું છે અને એને અહીંયા એન્ટ્રન્સમાં જ હતો, પણ એની કોઈને વેલ્યુ ખબર નહોતી। પછી અમે એને કીધું અને છાપામાં બી આવી ગયું કે ગામા પહેલવાન જે હતા એ 1960માં એમનું મૃત્યુ થયું અને 1200 કિલો એનો 1200 કિલોનો વજન એ ઉઠાવેલું મહારાજા સયાજીરાવ સાહેબના વખતમાં 1902માં। તો એ આ बहुत આકર્ષણ મ્યુઝિયમ માટે બહુ આકર્ષણનો ભાગરૂપે આ પથ્થર જે છે બધા જ જોવા આવે છે કે પથ્થર ક્યાં છે, પથ્થર ક્યાં છે, એ અમે અહીંયા ડિસ્પ્લે કરેલું છે। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। अहमदाबाद के मौसम विभाग की ओर से ये आशंका जताई गई है कि 23 मई से लेकर 27 मई तक राज्य भर में बादल छाए हुए रहेंगे और पवन की गति भी तेज इस दौरान देखने मिलेगी। ऐसे में वडोदरा में भी शहर की जनता को यह अपील की गई है कि जो जीर्ण इमारतें हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, होर्डिंग्स है, उनसे इस दौरान दूर रहा जाए, क्योंकि इस पूरे वक्त के दौरान हवा की गति थोड़ी ज़्यादा देखने मिलेगी। इस मामले को लेकर चिटनीस 2 कलेक्टर PK परमार ने ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई है। हवामान विभाग अमदावादની તારીખ 22/5/2022ના ફોરકાસ્ટની આગાહી મુજબ 23/5/2022 થી 27/5/2022 સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે। મધ્યમથી વધુ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે તથા તાપમાન 41 સેન્ટીગ્રેડ સુધી વધવાની શક્યતા રહેલી છે। જે રીતના પવન વધારે ફૂંકાય છે, હાજી, શું કહેવું છો તમે, શું મેસેજ આપો? બસ આમાં જાહેર જનતાને જે લટકતા વીજ વાયર હોય કે પછી કંઈક એવા જર્જરિત મકાન કંઈક એવું હોય તો એવી જગ્યા પર ઊભા ના રહે અને
એટલી સાવચેતી રાખવા સર સૂચના. नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। ये खबर मालियाहाटीना से सामने आई है, जहां पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आधार कार्ड और चुनाव कार्ड की कामगिरी बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से अर्जदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और तालुका पंचायत के सदस्य पीयूष भाई परमार की ओर से 24 मई को इस मामले में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते अब आखिरकार मालियाहाटीना में आज से आधार कार्ड और चुनाव कार्ड की कामगिरी को फिर से शुरू करवा दिया गया है। ऐसे में वहां के लोगों में इस वक्त खुशी का माहौल बना हुआ है। मामलतदार कचेरी माळियाहाटीना MM जोशी नायब मामलतदार आधार कार्डनी કીટ માટે ઘણા સમયથી અહીંના લોકોની ડિમાન્ડ હતી, પણ અમુક ટેકનિકલ કારણોને કારણે એ ડિમાન્ડ પૂરી નથી થઈ શકી. પરંતુ આજ રોજ આધાર કાર્ડની કીટ આવી ગઈ છે. આજે તારીખ 23/5/2022ના રોજ આધાર કાર્ડ માટે જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરવાની થાય છે એ શરૂ થઈ ગઈ છે. અને હવે માળિયા તાલુકાના ગામના લોકોને, માળિયા પ્રોપર, જોરવાડ સિટી, આ તમામને હવેથી કોઈ આવી તકલીફો ભોગવવામાં નહીં આવે અને શાંતિપૂર્ણ આધાર કાર્ડની કામગીરી થશે. બીજી સમસ્યા કઈ કઈ છે લોકોની? લોકોની સમસ્યા હાલ પૂરતી જે આધાર કાર્ડની હતી એ મુખ્ય ડિમાન્ડ એ હતી, કારણ કે આધાર કાર્ડ અત્યારે ઘણું બધું ઉપયોગી આધાર કાર્ડની અગત્યતા છે. એટલે બીજી બધી તો સ્વાભાવિક અમુક જે ડેઇલી અમારી એક્ટિવિટીઝ હોય એ છે, પણ ખાસ આધાર કાર્ડની ડિમાન્ડ જે હતી આજે પૂરી થાય છે અને કીટ શરૂ થઈ ગઈ. નમસ્કાર, હું પિયુષ પરમાર, તાલુકા પંચાયત સદસ્ય, આપ નેતા. લાંબા સમયથી માળિયાહાટીના તાલુકાની આધાર કાર્ડની અને ચૂંટણી કાર્ડની કીટ બંધ હતી, જેને અમે અવારનવાર રજૂઆત કરેલી હતી અને 24 તારીખથી અમે ધરણા કાર્યક્રમ અને ઘેરાનો કાર્યક્રમ કરવા હતા. પરંતુ આજની તારીખે મામલતદારશ્રી અને તેના સ્ટાફ દ્વારા લેખિતમાં અમને આપવામાં આવ્યું છે કે આ આધાર કાર્ડની કીટ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. અમે આ તકે મામલતદારશ્રીનો અને તેના સર્વ સ્ટાફનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે જનતાની જે હાલાકીનો ભોગ બની રહ્યા હતા તેને તાત્કાલિક ધોરણે તમે નિરાકરણ કર્યું છે. આ તકે આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આમાં કેટલા ગામ આધાર કાર્ડમાં આવે છે? 68 ગામ હતા. માળિયા તાલુકાના 68 ગામો હતા જેની કીટ બંધ હતી. આજે 68 ગામના તમામ લોકો આ કીટ શરૂ થવાથી ખુશ થયા છે. नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। शिनोर के सतीशाना गांव से ये खबर सामने आई है, जहां पर विकास के कई कार्य करवाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो विकास के कार्य सतीशाना गांव में हो रहे हैं, उनमें गैर नीति हुई होने के आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर अग्रणी की ओर से लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर प्रशासन की ओर से अब क्या कदम उठाए जाते हैं, उस पर स्थानीयों की नज़रें टिकी हुई है। शिनोर तालुका के सतीशाना गांव में मंदिर बाहर के चौक में पेवर ब्लॉक की कामगिरी करवाई गई है और इसके साथ ही तालाब के तट पर संरक्षण दीवार बनवाई गई है। वैसे ये जो विकास के कार्य सतीशाना गांव में हुए हैं वो तकरीबन 4.5 लाख रुपयों के खर्च पर करवाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्य आधे हैं और इसके अलावा जो आधा कार्य हुआ है वो भी ठीक से नहीं हो पाया है और जीर्ण अवस्था में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी अशोक भाई मकवाणा की ओर से इस मामले में गैर नीति हुई होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके इन आरोपों के बाद अब स्थानीयों में भी रोष देखने मिल रहा है और स्थानीयों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस मामले को लेकर प्रशासन कब और क्या कदम उठाएगा। सिनोर तालुकाना सतीशाना ग्राम पंचायत में सरकारश्री ग्रांटमांथी थोड़ा समय पहला पेवर ब्लॉक तथा तळावनी प्रोटेक्शन वॉलનું કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા એમાં ગેરરીતિ થયેલી દેખાઈ રહી છે. કે હજુ તો 15-20 દિવસ જ થયા છે, સાઈડો તૂટી ગઈ. પછી જે તળાવમાં પ્રોટેક્શન વોલ બનાવી છે એ બી ફિનિશિંગ વગરની છે અને આટલી ગરમીમાં એના ઉપર બનાવ્યા પછી એક પણ દિવસ પાણીનો બી છંટકાવ કરવામાં આવેલ નથી. તો હું એવું કહેવા માગું છું કે સરકારશ્રીને ગ્રાન્ટ જો આવતી હોય અને લોકોના કામ માટે તો આ પૈસા ખોટી રીતે વેરફાઈ રહ્યા છે એવું દેખાઈ રહ્યું છે.
नमस्कार, आप देख रहे हैं PRG न्यूज़। वडोदरा शहर में भी IPL 2022 का क्रेज़ देखने मिल रहा है। दरअसल वडोदरा के कुछ कलाकारों की ओर से IPL के अंतिम तबक्के में पहुंची गुजरात टाइटंस टीम को प्रोत्साहित करने के लिए रंगोली तैयार की गई है। इस बार IPL 2022 में गुजरात की टीम गुजरात टाइटंस की ओर से काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया गया है। पहली क्वालिफाइड होकर ये टीम अंतिम तबके में पहुंच चुकी है। ऐसे में गुजरात टाइटंस टीम को चीयर अप करने के लिए शहर के कलाकारों ने एक अनोखी रंगोली तैयार की है। दरअसल वडोदरा शहर के सहज रंगोली ग्रुप के कलाकारों की ओर से 12 बाई 12 फीट की रंगोली के साथ गुजरात टाइटंस टीम को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है। 10 कलाकारों की ओर से इस रंगोली को तैयार किया गया है। आपको बता दें कि कमलेश व्यास, मीना व्यास, निहारिका राठौड़, ज्योति पटेल, हेमा जोशी, नीना जोशी, प्रेरणा व्यास, हर्षिता प्रजापति, हेतवी शाह और नेत्रा गोहिल जैसे कई कलाकारों ने मिलकर 2 हफ्तों के वक्त में 50 किलो कलर का इस्तेमाल कर ये भव्य रंगोली तैयार की है। और इस रंगोली के जरिए IPL 2022 में गुजरात टाइटंस को शुभकामनाएं दी जा रही है। IPL અત્યારે ચાલી રહી છે અને ગુજરાત ટાઇટન્સ આપણી પોતાની ટીમ કે જે ખૂબ સરસ પ્રદર્શન કરીને આગળ વધી રહી છે, ત્યારે સહજ રંગોલી ગ્રુપ પોતાની પરંપરા અનુસાર જે દર વખતે થીમ બેઝ રંગોલી પ્રદર્શન કરતી હોય છે, તો અમે એ રીતે જ્યારે આખી ગુજરાતની જનતા ગુજરાત ટાઇટન્સને ચીયરઅપ કરી રહી છે, તો અમે અમારી કલા દ્વારા, અમારી રંગોળીની કલા દ્વારા એને ચીયરઅપ કરવાનું વિચાર્યું અને એને અનુલક્ષીને આજે અમે અહીંયા એક બધા જોઈ રહ્યા છે એ પ્રમાણે ખૂબ સુંદર રંગોળી બનાવી. છેલ્લા 2 વીકથી અમારા આર્ટિસ્ટ મહેનત કરતા હતા અને એની અંદર અમે નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ લીધું છે કે જેની અંદર વચ્ચે ઊભા રહી અને 29 તારીખે હાર્દિક પંડ્યા ટ્રોફી હાથમાં લેવાના છે. એ ટ્રોફી લેવાના અંદાજમાં વી ફોર વિક્ટરીની સાઇન કરતા ઊભા છે અને આજુબાજુ શુભમન ગિલ અને રાહુલ તેવટિયા અભિવાદન કરે છે કે નહીં અમે આવીશું જ, આવવા દે, જે એનું સ્લોગન છે એ પ્રમાણે. અને સરાઉન્ડિંગમાં અમે જે મેઇન ટાઇટન્સ છે ગુજરાતની ટીમના એ દરેકને અમે લેવાની કોશિશ કરી છે. લાઈક લોકી ફર્ગ્યુસન છે, રાશિદ ખાન છે, મોહમ્મદ શમી છે, પછી વૃદ્ધિમાન સાહા છે, ડેવિડ મિલર છે. અને એ રીતે અમે એક સરસ મજાની મોટી રંગોળીનું આયોજન કરી અને અમારી જે ઈચ્છા છે કે તમે જીતી ના હો એ ચીયર્સ અમે એમના સુધી પહોંચાડ્યું છે. અને અમને આશા છે, આશાની બલકે પૂરેપૂરો વિશ્વાસ જ છે કે એ લોકો જીતીને જ આવશે. જે રીતે આગળ આવ્યા છે એ રીતે જીતીને આવશે. અમે લોકો સહજ રંગોલી ગ્રુપ દ્વારા અમારા જે સર છે કમલેશ સર, એમના માર્ગદર્શનથી અમે લોકોએ બનાવી છે આ રંગોલી. અને મેઇન થીમ છે કે અમે લોકો બધા જ પ્લેયર્સ છે ગુજરાત ટાઇટન્સના, અમે લોકો બધા એમને ચીયરઅપ કરીએ કે હજુ પણ ઘણું બધું છે વિન કરવા માટે, કે એક નથી, ખૂબ ઘણું બધું છે. એટલે આને ફર્સ્ટ ટાઈમ છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સ આમાં ફાઇનલમાં હવે આવશે. સો બધા જમાં એક બહુ એક નવો અને અલગ જોશ પણ છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સ જ હવે આગળ આવશે. એવી રીતના અમે વિચારીને ખાસું મહેનતથી 2 વીક્સથી અમે લોકો બહુ જ ખાસી મહેનત કરી છે અને ફાઇનલી હવે કમ્પ્લીટ થયું છે રંગોલી. મેં કહીશ કે IPL તો અત્યારે દરેક લોકો IPLને જ જોઈ રહ્યા છે. અત્યારે એમાં ગુજરાતની ટીમ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી રહી છે, તો અમને બહુ ખુશી છે. અમે કલાનગરીમાં અમે લોકોએ કલાથી એ લોકોને પ્રોત્સાહન કરવાનું ટ્રાય કર્યું છે અને એમાં અમે બધી રંગોળી બનાવી છે 10 આર્ટિસ્ટને મળીને કમલેશ સરની માર્ગદર્શનમાં. અમે મોટા ગ્રાઉન્ડમાં હાર્દિક પંડ્યા, શુભમન ગિલ અને રાહુલ તેવટિયાની રંગોળી બનાવી છે અને આજુબાજુ બીજા બધા ગુજરાતના જે ટાઇટન્સ છે એમની અમે રંગોળી બનાવી છે. આ વખતે અમારી ઈચ્છા એ જ છે કે ટાઇટન્સ જ લઈને આવશે. नमस्कार, आप देख रहे हैं PRG न्यूज़। वडोदरा शहर में सड़क पर खुले घूमने वाले जानवर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ऐसे में हरनी स्वाद क्वार्टर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर बीते 2-3 दिनों से एक श्वान ने आतंक मचाया हुआ है। दरअसल इस श्वान की ओर से आने जाने वाले लोगों पर हमला कर उन्हें काटा जाता है, जिसके चलते एक महिला का तो अस्पताल में इलाज भी जारी है। हालांकि छोटे बच्चे भी वहां पर रहते हैं जो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे में इस श्वान की वजह से इन बच्चों को खतरा हो सकता है, जिसके चलते इस मामले में स्थानीयों में रोष देखने मिल रहा है और स्थानीयों की ओर से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रशासन हरकत में आए और इस श्वान का कोई हल निकाले।
આ લોકો હવારથી કૂતરાઓને બીક ના મારે તો કોઈ ઘરની બહાર નહીં નીકળતા કે અમે છોકરાઓને બહાર રમવા બી નહીં મોકલી શકતા કે છોકરાઓને કાલ ઉઠીને કંઈ થઈ જાય એની જિમ્મેદારી કોણ લઈ શકે છે. એ કારણે અમે છોકરાઓને બી બહાર રમવા નહીં મોકલી શકતા અને મોટા બી બીએ છે અમે લોકો કૂતરાઓથી, કારણ કે અમારા આ મેલામાં આવું થઈ ગયું છે. 3 થી 4 જણને કૂતરા કરી લીધા છે. અત્યારે જે પેલા ગોપાલભાઈ હતા મારા ઘરની સામે રહે છે, ગઈકાલે રાતે બી એમના ઘરમાં ઘૂસીને કૂતરા એમના પેલું પાલેલું કૂતરું હતું એમને બી અંદરથી એ કૂતરું હરકેલું કૂતરું એને કઈડીને જતું રહ્યું, તો મારવા ગાતે એની પર બી અટેક કરી રહ્યો. મારા સામેવાળા પેલા કાકા છે એમને. રવિ નામ છે, સવાદ ક્વાર્ટર વડોદરા, હરની રોડ. સવારે એક કૂતરું બચકું ભર્યું હતું, 4-5 જણને કઈડ્યું છે. સવારથી પાછળ બધાને દોડ્યું છે, કોઈ જોવા હરખું આવતું નહીં. કમ્પ્લેન નાખી છે તો એને પકડવા આવ્યા નહીં કોઈ. સવારથી 4-5 જણને કઈડીને બેઠું છે. સવારે કોઈ જોવા બી નહીં આવે. ઇન્ટરવ્યૂ સવારથી કમ્પ્લેનો નાખી છે, કોઈ આવવા તૈયાર નહીં. બધા આઈને ગયા ન્યૂઝવાળા તો બી ચેક કરવા નહીં આવું કોઈ. સવારથી 8-8:30 અંદર નવમાં મેં અહીંયા ઊભો હતો, ત્યાંથી મને સામે આવીને બચકું ભરી લીધું છે. મારી જાંઘ પર ભર્યું છે, અહીંયા ભર્યું છે. મને દુખાવો બહુ ઉપડ્યો છે. આ કૂતરાનો ત્રાસ બહુ વધી ગયો છે. કોઈ અમારી કમ્પ્લેન કોઈ સાંભળવા તૈયાર જ નથી. અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે કે આ શહેરી કૂતરાનો કોઈ ત્રાસ નિકાલ કરો, પણ કોઈ સાંભળતું જ નથી સાહેબ અમારું. नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। ये खबर केवड़िया के एकता नगर से सामने आई है, जहां पर मौजूद जंगल सफारी में 3 महीने पहले शेर दंपति सुलह और श्रद्धा ने 2 शेर बच्चों को जन्म दिया था। इन दोनों शेर बच्चों का नाम सिम्बा और रेवा रखा गया था और कुछ वक्त बाद इन दोनों शेर के बच्चों को अलग पिंजरे में छोड़ दिया गया, जिसके बाद अब आखिरकार पर्यटकों में ये दोनों शेर बच्चे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और पिंजरे में टहलते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।